بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ بندر جیت حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو خبریں ہوتی ہیں وہ تحریک لبیک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور انہی کے ہی متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم رکھتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ اسلام پاکستان عوام کی بات کرنی ہے، وہ یہی جماعت ہے جس کا ہم نے ایجنڈا ان کا منشور آگے کرنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے جب تک کہ ہم دیکھیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان صحیح سمت چل رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ اس سے اتری تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ہٹ جائیں گے۔ ہم اندھی تنقید کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اسلام پاکستان عوام اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کی اصلاح اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بھی ہمارا مقصد ہے۔ یہ عوام کو یکجا کرنا بھی اور عوام کو ایک پلیٹ فارم اکٹھا کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ محترم ناظرین، آج کل یہ سوشل میڈیا ہے، دور ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنا کہ لوگوں کے پاس ہر چھوٹی بڑی خبر چلی جاتی ہے، پہنچی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے مزاج لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی صبر کر جاتے ہیں، کچھ اس کے اختلاف میں چلے جاتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی وجہ ہے کہ وہ جہاں محمد کمال سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان، ان کے ساتھ جو بلوچستان کے امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کا کوئی معاہدہ سامنے آ رہا ہے، جیسے کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ہے، کوئی پکچر وغیرہ بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس پر ہم نے بات کرنی، ہم نے دکھانا نہیں کہ کیا ہو رہا تھا، لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور اس وجہ سے ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، دوسرے تنقید کر ہی رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا تھا، اتحاد نہیں کرنا تھا، تو یہ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو کسی سے اتحاد کرنا ہی نہیں ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو محترم ناظرین، ہمارے جو تحریک لبیک پاکستان سے کچھ لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ جذباتی ہیں، کچھ تو قیادت کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں بھی ہاں ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، چلو جو قیادت کر رہی ہے اس سے ہی فیصلے کر رہی ہوگی۔ لیکن جو جذباتی لوگ ہیں نا، وہ اس پر اختلاف رکھتے ہیں، پھر وہ اپنی پوسٹیں وغیرہ شیئر کرنا ہے، اس پہ اختلاف بڑھ جاتا ہے اور پارٹی کی جو ہے نا وہ کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو اس لیے ویڈیو بنانا سمجھا کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان کا نظام ہے نا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ، ایک بات ہے کہ ہم نے دیکھا 7 سال سے ہم لڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا آپ لوگوں کا بھی ہوگا موقف، لیکن موقف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 سال سے نا اب لوگ کچھ جو ہے نا دوسرے ممالک جیسے ہیں اسلامک، ان کی بھی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا، لیکن طالبان نے بھی امریکہ کے ساتھ کئی معاہدے کیے قطر میں بیٹھ کر، اور پھر جا کے کہیں انہوں نے کہا کہ اس حساب سے ہم لڑیں گے، بیچ میں گھس کر لڑیں گے تو بہتر رہے گا۔ ہم اگر سامنے لڑیں گے مطلب تو یہ حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے حالات بنے ہوئے پاکستان کے، بالکل ہمارا پاکستان لیبرس طور پر تیار ہو چکا ہے، مطلب یہ ہم لیبرل طبقہ حاوی ہو چکا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، وہ حاوی ہو چکے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میڈیا، ہماری جو الیکٹرن میڈیا ہے، الیکٹرس میڈیا، وہ اس پر بھی بہتر کام کر رہی ہے کہ مطلب ڈراموں کے ذریعے، اس کے ذریعے فحش یعنی کہ صفحے اول میں لگی ہوئی ہے، اور ہماری عوام کو جو سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وجہ سے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے ایک بیان میں کہا تھا، کبھی ایک ویڈیو ہمارے پاس ہم نے سنا تھا کہ اے اللہ، انہوں نے ایک دعا کی تھی، کمال کی بات ہے کہ ہم اس پر اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پروموشن کے لیے نکلے ہوں یا اپنے مقصد کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے، اپنے کچھ کام کے لیے نکلے ہوں تو ہم میں برباد خوار، مطلب ہاں عوام کے دلوں میں ہمارے نفرت ڈال دے، ہمیں بھی ذلیل ویسے کرنا جیسے دوسروں کو کیا ہے۔ ہاں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہوں اور عوام کے لیے نکلے ہوں، اسلام پاکستان عوام کے لیے نکلے ہوں، تو پھر ہمیں عزت دینا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آج تک کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا ایک لیڈر ایسی بات کر جائے، کیونکہ وہ لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کرنا ہے، میں فلاں کر دوں گا۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارا منشور غلط ہو یا ہم غلط ہو تو پھر ہمیں برباد ہو، تباہ کر دینا اللہ، یہ دعا تھی۔ تو محترم ناظرین، کچھ لوگ یہ بھی بات اگر اس سے نہیں سمجھ تو یہی ہو جانی چاہیے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو اور عوام کو بھی کہ وہ بندہ منشور اپنے سے نہیں ہٹنے والا، اور وہ جو مشن ہے اس پر قابو وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی، ہم نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا اتحاد کیا، تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، کہیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ وہ جی انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے ہم منشور، ہمارا مشن وہ ہو، ہم اس پر کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہر طریقے سے ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم
आगे देखें हमने जो काम किया है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं इस वक्त वो कमाल के हैं। उनसे गलतियां होती हैं, गलतियां हो भी जाएंगी, उनसे सीखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गलतियां करेंगे, लेकिन इंसान है, इंसान से हो जाती हैं। ये गलती मैं नहीं कहूँगा गलती है, इससे ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हों और हमें वो ज़रूरत हो कि हम इनसे इस तरह लड़ें, फिर उस तरह लड़ें। किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात को समझ रही है कि हमने इनके साथ कैसे मुकाबला करना है, हर तरीके से मुकाबला करना है, अंदर घुस के भी मुकाबला करना है, ताकि हम पूरे हावी हो जाएं, फिर हम इक़्तिदार की तरफ आएँ, फिर हम इस्लाम पाकिस्तान और अवाम की बात करेंगे। ऐसे तो हमें दबोचा जाएगा और हमें बहुत दूर तक सफ़र करना है। इन्होंने तहरीक लब्बैक वालों ने अभी सफ़र है, अभी तो हम शुरुआत इनकी हुई है। अगर यहाँ से फिर इनके वर्कर या सपोर्टर या इनके चाहने वाले ये तनकीद करना शुरू कर दें क़यादत के ऊपर, तो बहरहाल ये सही नहीं बनता, ठीक नहीं बनता। इसलिए हमने शॉर्टकट वीडियो, क्योंकि हमारा सिर्फ यही होता है उनके रिलेटेड, क्योंकि उनका मंशूर बेहतर है, हमने उनकी बात करनी है और उनकी बात को प्रमोशन के तौर पर रखना है और लोगों तक पहुँचाना है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो बातें हैं। बाकी जो पार्टी हैं वो तो गंद आप देख ही रहे हैं ना, वो तो गंद में लगे हुए हैं। हर कोई इक़्तिदार के पत्ते खेल रहा है, कोई अपने आप को बचाने के पत्ते खेल रहा है, कोई अपना एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने। ये तो 75 साल से हो रहा है, अब ज़्यादा कुछ होने लग गए। और अवाम भी बेचारी उनकी खबरों में लगी हुई होती है, उनको सुनने भी ये क्या करेगा। अब ये पहाड़ को सर देगा और पहाड़ को जब ये सर देगा तो खड़ा हो जाएगा। मैं जब ये तो सारा ड्रामा है, ये इनकी तो बस अल्लाह माफ़ करे, हम वो बात करना नहीं चाहते। तो बहरहाल हमारे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो जज्बाती और ज़्यादा जज्बात कर जाते हैं जल्दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने बेहतर जाम कमाल के साथ कोई मुआहदा किया है या वो कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं, तो उनकी नज़र में बेहतर होगा। वो सोच रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी का अमीर है फिर आप आम वर्कर ही बन जाए पार्टी का अमीर। जिसने पार्टी, उसको देखें तो सही आया वो क्या नतीजे निकलते हैं। मेरे मुताबिक तो बेहतर नतीजे निकलेंगे। इसकी वजह कि हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं कुछ करने की, ताकि हम आगे आ जाए। अब देखें, ऐसे ही कुछ लोग थे जो चाहते थे, जैसे इमरान खान था, वो चाहता था मैं इक़्तिदार में चला जाऊँ, ऐसे ही चला जाऊँ, किसी की मेहनत तरले ना करूँ, मैं ऐसे ही। लेकिन उसने 2013 वाले इलेक्शन में देखा कि मुझे कोई ऐसी वो नहीं मिली। फिर 18 वाले इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में 11 में उसने देखा, फिर 13 में उसने देखा, 11 में मतलब या 8 में देखा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उसने कहा जी मैं किसी पार्टी के वर्कर मतलब नहीं लूँगा, किसी पार्टी के आए हुए लोगों को। तो फिर उसने 2011 से शुरू कर दिया, शाह महमूद कुरैशी फलां इकट्ठे होना शुरू हो गए। फिर 13 में देखा नहीं काम बना। फिर 2018 में उसने पूरी कोशिश की कि दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर जो अक्सरियत रखते हों, जिसका मतलब मजबूत पोजीशन हो, जो वोट के ऊपर हावी हों और बाअसर लोगों को लाया जाए ताकि इक़्तिदार में तक पहुँचा जाए। ये भी अंतर की बात है, लेकिन वो तो अपने इक़्तिदार के लिए था ना। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर अपना ये है कि इस्लाम पाकिस्तान हो सकता है, हर तरीके से लड़ना पड़ेगा। देखिए ये सीधा नहीं आने देंगे कि हम खड़े हो गए, ये सीधा बड़ी मुश्किल लगेगी। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हाथ चला रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो अपने मंशूर से पीछे हट जाएंगे, वो अपने मिशन से पीछे हट जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो कमाल का। इसलिए हमने बनाई कि ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए जो हमारे जज्बाती लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए है और बेहतर है। और दूसरी तरफ ये भी खबर सुनने को मिली है कि ज़मान पार्क में वो कहते हैं कि 10 बजे के बाद कुछ वो, ये तो हम उस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते कि देखिए हम झूठ पर, मैंने पहले भी कहा था, लोग बात सुनते हैं, हम तजज़िया करते हैं, हम खबर नहीं देते। खबर ये झूठ हो सच हो कुछ भी, हमें उससे कोई लेना देना। हमने सिर्फ मंशूर की बात करनी है, उनकी दिन की जो जितने खबरें होती हैं उनके ऊपर हमने सिर्फ आपको डिटेल ये बतानी होती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करना चाहती है। बस हमारा काम यही है। हम ये नहीं करना चाहते कि नहीं हम वो झूठी खबरें पता नहीं सच हो या झूठ हो, वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, वो एक दूसरे को छिछाड़ रहे हैं। वैसे हाजी नहीं है, मैं तो ये नहीं कहता ना इमरान खान पीडीएम वाले हाजी नहीं है, लेकिन उनका बात करना भी नहीं है, फजूल है। क्योंकि क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, खुदा की कसम कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अवाम को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ इनका लेना देना नहीं है अवाम से, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अवाम है बेचारी, वो बस इनकी बातों में आ जाती है। फिर वो आ जाएंगे इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे और वो जब वोट लेने आएंगे तो वो यही बात करेंगे, देखें जी हमने तो ये करना था, वो करना था। फिर वो नया सरसब्ज़ बाग दिखाएंगे और चले जाएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनके जो वर्कर सपोर्टर हैं ख़ास तौर पर, और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए, ऑन ग्राउंड करनी चाहिए। तो करते रहे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक वाले हज़रात फॉलो करें और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब जरूर करें। जो हज़रात आप तक नहीं कर चुके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आइज़ाना तौर पर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। जितना आप दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं उससे आपको कुछ नहीं मिलता, तो हमारा भी करते हैं, हम भी करते रहते हैं।